जिसने सजाया है जिसने सजाया है जलसा नबी का जिसने सजाया है जलसा नबी का उसी ने किया काम नबी का उसी ने किया काम बरकत वो से देगा अल्लाह बरकत वो से देगा अल्लाह यह शहबानी मोहल्ला बरकत वो से देगा अल्लाह यह शहबानी मोहल्ला सुभान अल्लाह माशाअल्लाह हाथ को बोल दिया या अल्लाह सवाई जिंदा से सुभानअल्लाह माशाअल्लाह यह शहबानी मोहल्ला कहिए सुभानअल्लाह माशाअल्लाह माइक भाई हेलो आप माइक के प्रशंसा करके सिलसिली करो खूब सुंदर भाई एकदम ओके अच्छा खुचा खुची करिए झुमकर कहिए सुभानअल्लाह हर सुन्नी पर जहां भी रहेंगे झुमकर कहिए सुभानअल्लाह हर सुन्नी पर जहां भी रहेंगे सुन्नी पर जहां भी रहेंगे नजदी वहां भी से ये ना डरेंगे भारी है सुन्नी का पल्ला है सुन्नी का पल्ला यह शहबानी मोहल्ला या रसूल अल्लाह झुमकर के ये सुभानअल्लाह का भारी है सुन्नी का पल्ला यह शहबानी मोहल्ला सुभानअल्लाह माशाअल्लाह यह शहबानी मोहल्ला भारी है सुन्नी का पल्ला यह शहबानी मोहल्ला हर फजले खुदा से हम अहले सुन्नत हर फजले खुदा से हम अहले सुन्नत आता दिलाएंगे हम सबको जन्नत चैलेंज है खुला में खुला चैलेंज है खुला में खुला यह शहबानी मोहल्ला चैलेंज है खुला में खुला यह शहबानी मोहल्ला सुभानअल्लाह माशाअल्लाह सुभानअल्लाह माशाअल्लाह यह शहबानी मोहल्ला पृथ्वी सब থেকে প্রথম ইনসানের নাম হযরত আদম বলে বলো হযরত আদম বলে বলো পৃথ্বী সব থেকে প্রথম ইনসানের নাম হযরত আদম আমার বাপ পার বাপ সারা ইনসানের বাপ হযরত বলো 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 হযরত आदम 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 के बेटे से हजरत आदम आदम के बेटे से शीश के बेटे अनास अनास के बेटे कैनान कैनान के बेटे महिलाई महिलाई के बेटे बयरत बयरत के बेटे इद्रीस इद्रीस के बेटे मुतवस्सिक मुतवस्सिक के बेटे लमक के नाम सुभान अल्लाह
আল্লাহ দিল জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। হাজরা সাহেব কাছে দিল বাত বাত করে মোহাম্মতে বলুন। আমি উর্দু বক্তা নই, উর্দু থেকে আমি হাজরা শরীফ শোনাচ্ছি, মোহাম্মতে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরতে आदम के बेटे सीस के बेटे अनास के बेटे कैनान के बेटे महिलाई के बेटे बैरत के बेटे इद्रीस के बेटे मुतवस्सिल के बेटे लमक लिकनाम के बेटे नून के बेटे सामसून के बेटे जुल्हार के बेटे अफीर के बेटे लाला के बेटे रवा के बेटे शाहरुख के बेटे नाखून के बेटे तारुक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल जबीउल्लाह के बेटे कैदार के बेटे यमाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अल हैशा के बेटे अली हसन के बेटे उबूद के बेटे हुआ के बेटे अदनान के बेटे मादमान के बेटे नजर के बेटे मुदार के बेटे इलियास के बेटे मुद्रिका के बेटे फतिमा के बेटे किनाना के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुलु के बेटे काफ के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुशाई के बेटे अब्दुल के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब मेरे सरकार का दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्या मज़मा देगा नारा लगाने वाला नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, सदरा मुबारक जिंदाबाद, मुबारक, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, चेहरा नूरे ते भरा, चेहरा नूरे ते भरा, आदर्श কোরআনের পারা, চেহারা নূরেতে ভরা, আদর্শ কোরআনের পারা, জান্নাতের চাবি যার হাতে, জান্নাতের চাবি যার হাতে, তিনি উম্মতের সাহারা, নূরেতে ভরা, আদর্শ কোরআনের পারা, চেহারা নূরেতে ভরা, আদর্শ কোরআনের পারা। পবিত্র কোরআন পাক থেকে আপনাদের সম্মুখে একটি আয়াত কারিমা তেলাওয়াত করার সৌভাগ্য অর্জন করেছি। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, বেশক মুহাম্মদ আল্লাহ के रसूल है, बेशक मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, আছে আর থাকবেন, এরা থাকবেন। নবী হচ্ছেন ইমাম, ইবাদত হলো আমল, জলসা শুনলে হলো বাবা, যদি আমল না করেন তো কিছুই কাজে আসবে না। কিন্তু মুসলমান শুনুন, আল্লাহু আকবার কবিরা, এই মুসলমান নবীকে দিলে অন্তরে রাখতে হবে। যারা নবী মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দিল থেকে অন্তর থেকে মেনে নিল, হাসরের ময়দানে কামিয়াবি হয়ে গেল। আর যারা নবীকে মানল না, জানল না, চিনল না, জান্নাত তো দূরের কথা, জান্নাতের খুশবুও পাবে না। সজাওয়াজ মুসলমান, নবী হচ্ছেন ঈমান, ইবাদত হলো আমল। নবী ছাড়া কোন ইবাদত না। কেন জানেন মুসলমান? প্রথমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম নবী পাককে সৃষ্টি করেছেন, তারপরে আসমান, জমিন, সূর্য, নক্ষত্র সব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ যদি নবীকে সৃষ্টি না করতেন তো আসমান জমিন কিছু সৃষ্টি
করতো না। এই জন্য নবীকে দিলে অন্তরে রাখতে হবে, মহব্বত করতে হবে, মহব্বত রাখতে হবে। ওস্তাদুল উলামা হযরত আল্লামা মাওলানা নিজামউদ্দিন সাকিবুল্লাহ খুব সুন্দরভাবে বক্তব্য দিয়েছিলেন। মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ। जो समझे तो एक खुद से काफी है, जो न समझे हमें बोलना ही बेकार है, आप लोगों को सुनना ही बेकार है। सुने যদি আমল না করে তো কিছুই কাজে আসবে না। বসরমানিকের হযরত আব্দুল মুত্তালিব বারান্দায় বসে আছেন। আমাকে সাবজেক্ট দিয়েছে ভাই, আমাকে সাবজেক্ট দিয়েছে। সাবজেক্ট হলো এটাই যে নবী মুস্তাফার কিছু জীবনী বলতে। শুনবেন বা শুনবেন তো? মাশাআল্লাহ। হযরত আব্দুল মুত্তালিব বারান্দায় বসে আছেন। এমন তো অবস্থায় মক্কার 4 জন ছেলে চলে যাচ্ছেন। যাওয়ার পর বেগে হযরত আব্দুল মুত্তালিব দেখতে পেলে গেলেন। এদিকে এসো। চাচা ডাকলেন কেন? কোথায় যাও বাবা? বলে আমরা ছাগল চড়াতে যাচ্ছি। তাই বলে হ্যাঁ। কার? বলে অন্যজন। কি দেবে? বলে কিছু টাকা পয়সা আমাদেরকে দিবে। বলে এক কাজ করো, ওদিকে যেও না, আজকে তোমরা 4 জন একটা কাজ করবে। সুবহানাল্লাহ। আজকে 4 জন আমার একটা কাজ করবে। বলে কি কাজ? বলে ভালো কাজ, একদম সুন্দর কাজ, একটা কাজ। বলে কি কাজ বলো? বলে কাজ হলো এইটাই। মক্কার একজন ছেলে বলতে লাগলো, চাচা আপনাকে টেনশন লাগছে, চোখে জল ব্যাপার কি বলো? বলতে লাগলো শোনো, আমার কিছু টেনশন নাই, কিন্তু একটাই টেনশন যে আমার আব্দুল্লাহ যুবক হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে। বাপ হয়ে আমি সন্তানকে বলতে পারি না বেটা তুমি বিয়ে করো, বিয়ে করো। তাই বলে হ্যাঁ কি করতে হবে? তোমরা যদি হযরত আব্দুল্লাহকে ভালোভাবে বুঝিয়ে যদি বিয়েটা দিতে পারো, তাহলে তোমাদেরকে 10টা করে টাকা দিব, 5 সের করে খেজুর দেব। তাই বলে হ্যাঁ। বলে ঠিক আছে, কাজটা কি? বলে এইটাই কাজ, আব্দুল্লাহকে বুঝাতে হবে, বিয়েতে রাজি করাতে হবে। চুপ করে গিয়ে সুবহানাল্লাহ। ঠিক আছে করবো, টেনশন নাই। এক কাজ করো, যাও কোথায় আছে? ঘরে শুয়ে আছে। 4 জন চলে গেল। যাবার তোদের কথা বলছি মা, শোনো। আল্লাহু আকবার। গেলে যাবার পথে দরজায় রাস্তা দিতে শুরু করতে গেলে কে? ঘরের ভিতর থেকে আব্দুল্লাহ কে? বলে আমরা মক্কার 4 জন ছেলে, তোমার বন্ধু বলছি। কি ব্যাপার বলো? বলে আব্দুল্লাহ দরজা খোলো। দরজা খুলতে গেলে ঘরে প্রবেশ করতে গেলে, এ আব্দুল্লাহ আমি তোমার বাবাকে দেখলাম চোখে জল, বারান্দায় বসে আছে, কাঁদছে, কিন্তু এই ধন সম্পত্তি জমি জায়গা নিয়ে কাঁদে কেড়ে নাই, কিসের জন্য কাঁদছে? এই জন্য কাঁদছে তুমি বিয়ে করবে কিনা, এই জন্য বলে হ্যাঁ। এতটুকু কথাতে আমার আপনাদের কাছে বলে হ্যাঁ কি করতে হবে? তুমি বিয়ে করবে কিনা বলো, বিয়েতে রাজি হও। তো হযরতে আব্দুল্লাহ বলতে লাগলেন, আচ্ছা বলো তো আমি মানুষের কয়বার বিয়ে হয়? মক্কার 4 জন ছেলে বলতে লাগলো, কয়বার বিয়ে হয় বুঝতে পারলাম না। বুঝলে না? না বুঝলাম না। আল্লাহু আকবার কবিরা। কি বলতে চাও? বলে শুনো, আমার অলরেডি বিয়ে হয়ে গেছে। কে বলছেন? হযরতে আব্দুল্লাহ বলছেন আমার অলরেডি বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে হয়ে গেল? হ্যাঁ। তোমার বিয়ে হলো, তোমার বাবা জানতে পারলো না, মক্কাবাসী জানতে পারলো না, তোমার 9 জন ভাই জানতে পারলো না, তোমার বিয়ে কোথায় হয়েছে? আমার বিয়ে আসমানে হয়েছে। সুবহানাল্লাহ। জীবন এখান থেকে শুরু বাবা, আমার বিয়ে আসমানে হয়েছে। আসমানে হয়েছে? বলে হ্যাঁ। তাহলে তুমি এক কাজ করো, তোমার বিয়ে আসমানে হলো, তোমার বাবা জানতে পারলো, কে তোমাকে সংবাদটা দিল? আমাকে সংবাদ একজন আল্লাহ বালা দিয়েছে। বলে সুবহানাল্লাহ। না বলে সুবহানাল্লাহ। এই মুসলমান শরীরের জলিল আল্লাহু আকবার, আল্লাহু সামাদ। মুসলমানরা আল্লাহু আকবার। হযরত আব্দুল্লাহ বলতে লাগলো, এই মক্কার 4 জন ছেলে তুমি শুনে নাও, শুনে নাও। আমি যখন রাত্রে বেলায় শুয়েছিলাম, এমন অবস্থায় একজন আল্লাহ বালা এসে
উপস্থিত হলো, আমাকে জাগিয়ে দিল, আমি জেগে গেলাম, আমি উঠে বসে গেলাম, জিজ্ঞেস করতে লাগলো আব্দুল্লাহ তুমি আর দ্বিতীয় বিয়ে করো না? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাক পরবর্তীকার আলাদা তোমার বিয়ে আসমানে পরিয়ে দিয়েছে, আসমানে পরিয়ে দিয়েছে। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। হযরত আব্দুল্লাহ বলতে লাগলো শুনো গো, তোমাকে চিনতে পারলাম না। বলে শুনো গো, আমার নাম হলো হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। আল্লাহ পাক আমাকে জান্নাত থেকে পাঠিয়েছেন। তাই বলে হ্যাঁ, আচ্ছা বলো তো আমার বিয়ে কোন জায়গায়? বাপের নাম কি, শাশুড়ি আমার নাম কি, মেয়েটার নাম কি, কোন জায়গায় আমার শহরে বিয়ে হয়েছে? এই মুসলমান শুধু তাই নয়, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলতে লাগলো শুনো তো এমন তো অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল গো, আমি আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলতে লাগলো গো, আব্দুল্লাহ শুনো তোমার বিয়ে আসমানে হয়েছে, তোমার শ্বশুরের নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ ওয়াহাব জোহরি, তোমার শাশুড়ির নাম হলো হযরত বাররা, আল্লাহু আকবার, তোমার বিবির নাম হলো আমেনা, আর তোমার শ্বশুর দেশের নাম হলো সোনার মদিনা, সোনার মদিনা। তাই বলে হ্যাঁ আমার আসমানে বিয়ে হয়ে গেছে, যাও আব্বাজানকে খবরটা দিয়ে দাও। চারজন ছেলে বের হলো, বাড়ি থেকে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বে দেখতে লাগলো কি ব্যাপার। ছেলেরা বলছে চাচা কাজ হলো না, চাচা কাজ হলো না। কাজ হলো না মানে? বলে তোমার ছেলের বিয়ে অলরেডি হয়ে গেছে, আমার আব্দুল্লাহর বিয়ে হলো, আমি আব্দুল মুত্তালিব জানতে পারলাম না, ব্যাপার কি? বলে চাচা তোমার ছেলের বিয়ে আসমানে হয়েছে। সংক্ষিপ্ত আকারে বলছি বাবা, বুঝতে কিনা লম্বা ঘটনা, 4-5-7 দিন লেগে যাবে। সংক্ষিপ্ত করে বলছি, ইম্পর্টিং ঘটনা তো মতো করে বলছি। তাই বলে কোথায় বিয়ে হয়েছে? মাদিনা। মাদিনাতে বিয়ে হয়েছে? বলে হ্যাঁ। বলে চারজন ছেলে চলে যাচ্ছেন, যাবার পরে দেখতে পাওয়া গেল আব্দুল মুত্তালিব বলে আরে ছেলেরা এদিকে আসলে গেল, 500 করে খেজুর দিলেন, 10 টাকা দিয়ে বিদায় করলেন, বলুন সুবহানাল্লাহ। চলে গেল, চাপার পূর্বে মশল বাগান, তার বড় ছেলে হারিসকে ডাকলেন, হারিস এদিকে আয়। আসলে গেল, আপা কেন ডাকলেন? বলে বেটা মদিনা চলো। মদিনা যাবে? বলে হ্যাঁ। কিসের জন্য? জানো না, আমার আব্দুল্লাহ বউ দেখতে যাব, আমার ছোট্ট ছেলে আব্দুল্লাহ বউ দেখতে যাব। কোথায় যাবে? মদিনা। আপনার মদিনা তো মক্কা থেকে 320 কিলোমিটার দূরের রাস্তা, এত দূরের রাস্তা কেমন? চলো উট নিয়ে চলে যাব। আব্বা মদিনা কি খুব সুন্দর? বলে হ্যাঁ খুবই সুন্দর। মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। হবে সুবহানাল্লাহ। মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে। মদিনার তোর বুকে আমার নাবি, চারি প্রেমে পাগল সবই, চারি জন্য সৃষ্টি হলো ত্রিভুবন। কারণে আমি সারাক্ষণে কেমনে যাব সেই গানে, সহে না সুগে না আর পরাণে। ও মদিনার মাটি রে সকল সুখ বুঝি তোর কপালে।
যাবে যাবে বাবা? বলে হ্যাঁ চলো। এবার কি করলে উটের উপরে বসে দুইজন চলতে লাগলো। জননী আমার শোনো মা, তোমাদেরকে বলি জননী গো, দিল দিয়ে শোনো মা, খালারা শোনে যান রাতের বেলা। আল্লাহু আকবার আল্লাহু সামাদ। উটের উপরে যদি দুইজন চলতে লাগলো, চলতে চলতে অনেক দূর চলে গেল। যাবার পূর্বে বছর মাগাল হযরতে হারিস বলতে লাগলো, আব্বা গো আর উটের উপরে বসে থাকা যায় না, একটু যদি বিশ্রাম করতাম আব্বা গো। এই আব্বা জান, একটু বিশ্রাম করলে শান্তি পেয়ে যেতাম। বলে বাবা চলো, ওই যে একটা গাছ দেখা যায়, ওই গাছের নিচে আমরা একটু বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে ওই গাছের নিচে বসে গেল। যাবার পূর্বে দেখতে পাওয়া গেল বন্ধুরে শুধু তাই নয়, এমন অবস্থায় দেখতে পাওয়া গেল আল্লাহু আকবার, ওই রাস্তা দিয়ে এক ব্যক্তিকে দেখতে পাওয়া গেল। হযরতে আব্দুল মুত্তালিব জিজ্ঞেস করতে লাগলো, হে ভাই দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে যাও দাঁড়িয়ে যাও। ভাই দাঁড়িয়ে গেল, কি ব্যাপারে বলো? বাড়ি কোথায়? বলে আমার বাড়ি হলো মক্কা শহরে। তাই নাকি? বলে হে ভাই কোথায় যাবি? বলে আমি মদিনা যাব। আচ্ছা বলো তো ভাই মদিনার কত দূর? বলে বেশি দূর না, ওই যে দেখো একটা শহর দেখা যায়, একটা গ্রাম দেখা যায়, ওই গ্রামে চলে যাবে, মদিনা পৌঁছে যাবে। যাও। চলতে লাগলো বন্ধুগণ আমার, আবার হাঁটতে হাঁটতে চলতে চলতে মদিনায় পৌঁছে গেল। যাবার পূর্বে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। কি দেখতে পাওয়া গেল, জিজ্ঞেস করতে লাগলো, শুনে নাও আল্লাহু আকবার, হে ভাই শোনো, এটাকে মদিনা বলে না, এই জায়গাটার নাম হলো মদিনা, এই শহরের নাম হলো মদিনা। আল্লাহু আকবার আল্লাহু সামাদ। তাহলে কি করতে এসেছো? কথা থেকে এসেছো? বলে ভাই পরিচয় তো দেব, আপনি শুধু একটু বলে দাও হযরতে আব্দুল্লাহ ওয়াহাব জোহরির বাড়ি কোনটা? আল্লাহু আকবার। ওই ব্যক্তি বলতে লাগলো, আল্লাহ আল্লাহ আল্লাহর বান্দা বলতে লাগলো, হে মুসাফির বলো হযরতে আব্দুল্লাহ ওয়াহাব জোহরিকে কিসের জন্য খুঁজছো? হযরতে আব্দুল মুত্তালিব বলতে লাগলো, ও ভাই শুনলাম নাকি ওনার একটা মেয়ে আছে, নাম হলো আমেনা। আল্লাহু আকবার। বলে তার জন্য এসেছে কিসের জন্য? বলে আমার ছোট্ট ছেলে আব্দুল্লাহর জন্য, আমার ছেলের কুরবানির জন্য প্রস্তাব নিয়ে এসেছে, বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। তাই নাকি? ওই বলতে লাগলো, আশাটাই বেকার হয়ে গেল, তুমি যে এখান থেকে এসেছো ওইখানে ফিরে চলে যাও। বুঝলাম না। বলে শুনে নাও শুনে নাও, কিসের জন্য? বলে শোনো গো, আল্লাহু আকবার আল্লাহু সামাদ। আবার জিজ্ঞেস করতে লাগলো, আচ্ছা বলো তো, ওই যে মানুষটি বলতে লাগলো, আচ্ছা বলো তো, যখন আমি নাকে দেখতে এসেছো, আপনার ছেলের বউ বানার জন্য এসেছো, কিন্তু আশাটাই বেকার হয়ে গেল। বলে কেন? কেমন করে জানলে? বলে শোনা লাগাও, মা আমিনার বিয়ে হয়ে গেছে। ওই ব্যক্তি বলছে মা আমিনার বিয়ে হয়ে গেছে অলরেডি। বিয়ে হয়ে গেল? বলে হ্যাঁ। আশাটাই বেকার হয়ে গেল? বলে হ্যাঁ। আচ্ছা কোন জায়গায় বিয়ে হয়েছে? বলে আপনি তুমি জানলে কেমন করে? বলে এই মুসাফির শুনো, আমি না জানবো তোকে জানবে, আমি বললাম মা আমিনার পিতা, আমার নাম হলো হযরতে আব্দুল্লাহ ওয়াহাব জোহরি। তাই নাকি? বলে আল্লাহু আকবার। এ বন্ধু বলো রে, তোমার মেয়ের কোন জায়গায় বিয়ে হয়েছে? বলে আমার মেয়ের বিয়ে হয়েছে মক্কা শহরে। হযরতে আব্দুল মুত্তালিব মনে মনে ভাবলেন, আমার বাড়ি হলো মক্কা। আল্লাহু আকবার। উনি কথাটা ওই হযরতে আব্দুল্লাহ ওয়াহাব জোহরিকে বলছেন না। জিজ্ঞেস করতে লাগলো, আচ্ছা একটু দয়া করে বলো। বলে কি? বলে শুনে নাও শুনে নাও, যখন বিয়ে হয়েছে মক্কাতে বিয়ে হয়েছে, ছেলের নামটা কি বলতে পারো? বলে ছেলের নাম হলো আব্দুল্লাহ।
সুবহানাল্লাহ মিলে যাচ্ছে একটু একটু করে নিচে কিনা বাড়ি হলো মক্কা ছেলের নাম হলো আব্দুল্লাহ হযরতে আব্দুল মুত্তালিব জিজ্ঞেস করতে লাগলেন আচ্ছা বলো তো ছেলের বাবার নাম কি উনি বলতে লাগলেন ছেলের বাবার নাম হলো হযরতে আব্দুল মুত্তালিব তাই নাকি বলে কি আমার জিজ্ঞেস করতে লাগলে বন্ধু আচ্ছা বলো তো ছেলের বাবা কি কাজ করে উনি বলতে লাগলেন কাবা শরীফের মুতাওয়াল্লি যেমনি ভাবে এই কথাটা বললেন হযরতে আব্দুল মুত্তালিব জড়িয়ে ধরল বুকে বুকে মুসলমান সালাম কালাম হলো হযরতে আব্দুল্লাহ হাত জোড়ে বলতে লাগলেন ভাই তোমাকে চিনতে পারি নাই কে আপনি বলুন কথা থেকে এসেছো জিজ্ঞেস করতে ভাই যে আমার বাড়ি হলো মক্কা আমার ছেলের নাম হলো আব্দুল্লাহ আমার নাম হলো আব্দুল মুত্তালিব তুমি কি জানো দাও আল্লাহু আকবার আল্লাহু সমান যেমনি কথা বলতে লাগলো আল্লাহ 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 এমন অবস্থা গাই হযরতে আব্দুল মুত্তালিব বলতে লাগলো ভাই তোমার মেয়ের মক্কা বিয়ে হয়েছে তুমি জানলে কেমন করে আমার নাম জানলে কেমন করে আমার ছেলের নাম জানলে কেমন করে হযরতে আব্দুল্লাহ রাত্রেবেলায় ঘুমিয়েছিল এসে উপস্থিত হয়ে গেল হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এসে মুসলমান হযরতে মুসলমান সঙ্গে উনাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিল বসিয়ে দিবার পর মুসলমান এমন অবস্থা বলতে লাগলো ও হযরত আব্দুল্লাহ জহুরি শোনো তোমার মেয়ের বিয়ে কোন জায়গায় দিও না তোমার মেয়ের জন্য তোমাকে চিন্তা করতে হবে না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমিনার বিয়ে আসমানে পড়িয়ে দিয়েছে ওখানেও হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম হে মুসলমান তাই বলে সব ঠিক হয়ে গেল সব ঠিক হয়ে গেল চলো ভাই হযরতে আব্দুল মুত্তালিব বলতে লাগলো এই কেমন ছিলেন জননী এমন অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় হঠাৎ করে বলতে লাগলো ভাই একবার আমার বৌমাকে দেখতে চাই একটু দেখো সুন্দর কহিয়ে সুবহানাল্লাহ মহব্বতে বলুন সুবহানাল্লাহ একটু জনগণের সুবহানাল্লাহ বলে বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ মাশাআল্লাহ সুবহানাল্লাহ ও প্রবাসেতে মাঝে মধ্যে নামলে মন ঠিক থাকবে না তাই কি না এনে মানে 12টা বাজলে মন তো 12টা বেজে যায় তো 12টা মানে বাজে না বাজেনি ঝুমকার কইয়া সুবহানাল্লাহ আরে প্রবাসেতে থাকে না